दूसरा अध्याय यदि ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਮਤੀ दूसरा अध्याय जी सब वचन सुनने तैयार हो आमीन और ये तो वचन का आदर करने के लिए खड़े हो सकते तो जरूर हो आमीन समा है जो ठीक हो और ये तो बीमार हो चाहे आप बैठ सकते हो अगर तंदुरुस्त हो तो प्रभु का आदर करो आमीन वचन को थोड़े आराम से सुनो या यीशु राजा हेरोदेस के दिने यहूदिया के बैतलहम में जन्मिया तब देखो जोशिया ने चढ़ते पासों यरूशलेम में आन के किया ਜਿਹੜਾ ਯਹੂदिया ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਜਿੱਠਾ ਆਮੇਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਣੇ ਘਬਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਹੂदिया ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ जो नबी के राही जो लिखा गया होया है कि हे बैतलहम यहूदा दे देश तू यहूदा दे हाकमां विचों किसी तरह छोटा नहीं है जो तेरे विचों एक हाकम निकलेगा आमीन जेड़ा मेरी प्रजा इस्राएल की पालना करेगा आमीन अद हेरोदेस ने जोशिया ਨੂੰ चुप के बुला के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक पता लिया कि तारा कदों दिखाई दिता ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਜਤਨ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਦ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੱਚੇ ਜੁਨੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਜੈ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ बड़े उत्साह के नाल तेरे लोग आए हैं प्रभु तेरे वचन सुनने के वास्ते प्रभु महान प्रभु बहुत सारी बरकत है जो तेरे बच्चे जगह उत्ते बैठे हैं तेरा वचन सुनने के लिए ते खुदावंद तू अपने लोगों के लिए बोल खुदावंद दा तेरा वचन कहता है बोलने वाले तू सिर्फ पिता दा आत्मा है तेरा आत्मा तेरे बच्चे को प्यार करे जो उन्होंने समय की जरूरत है उसको पूरा कर तेरे खुदावंद बहुत सारी बरकत है मैं इस काली प्रार्थना करता प्रभु जिन्होंने नाम चल किया है ना खर्चा किया है तो तेरे बच्चे लिए खाना बनाया सारा इंतजाम किया है इसके बदले इस काल बहुत सारी बरकत देना प्रभु इन्हों दी सारी जरूरतों को पूरा करना तो बच्चों को बरकत देना खुदावंद दा तो समय की मां को बच सकन खुदावंद दा महान प्रभु असीं जानते हैं इन्हां दिनों के अंदर शैतान है जो घरां च उजाड़ पाना चाहता है जो घरां नूं खराब करना चाहता है तो महान प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु इस घर का भला करना प्रभु जी हर एक मुश्किल तो बचा प्रभु प्रार्थना करता जिले तेरे अजीब बच्चे आए हैं हर एक बरकत मिले आज संदेश के नाम गल कर कृपा कर छोटी प्रार्थना सुन कबूल कर दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम च मांगते आमीन बड़ी आदत लग हालेलुया 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 सारी बरकत है बहुत सारी आशीष दे सब आनंद हो आमीन जो बड़ी मेहनत की है हालेलुया हालेलुया इस जगह पे आए हो सफर किते हां किसी तरीके दे नाल भी दूर नेड़े इस जगह पे इकट्ठे होए हो हालेलुया हालेलुया इसलिए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हालेलुया हालेलुया ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ हालेलुया हालेलुया ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ मसीह के बारे गल कर लगे हैं हालेलुया हालेलुया तो तब बहुत सारी बरकत है जिवें कि ਅਸੀਂ जन्म दिन ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ तो आज मैं सोचता कि जन्म दिन ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ हालेलुया हालेलुया आज ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ हालेलुया
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ तो जिथे उहदा जन्म होया सी उस स्थान का नाम बैतलहम सी। हालेलुया हालेलुया सी बैतलहम। हालेलुया क्योंकि बैतलहम का कुछ महत्व है। हालेलुया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बैत का मतलब ਹੁੰਦਾ है कार, इल का मतलब ਹੁੰਦਾ है परमेश्वर, ता हाम का मतलब ਹੁੰਦਾ है रोटी। हालेलुया जानी कि यीशु मसीह ने जिथे जन्म लिया ਉਹਦਾ नाम की सी, उस स्थान का नाम सी बैतलहम। हालेलुया बैतलहम के नाम का मतलब ਹੁੰਦਾ है परमेश्वर की रोटी का घर। यस हालेलुया तब वो सब बरकत दे ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ बैतलहम है ਉਹ ਰਾਹਾਬ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਹਾਬ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ बैतलहम ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? बैतलहम ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉੱਤਮ ਜਲ ਸੀ। हालेलुया ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ बैतलहम है ਇਹ ਸਭ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਗਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਮੋਤ ਗਲਿਆਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨੀਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ हालेलुया हालेलुया बात प्रभु बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया उथे और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया नगर सी। उथे यरूशलेम सी, खुदा दा घर सी। हालेलुया पर ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਸੀ ਪਰ बैतलहम है ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਗਰ ਸੀ। हालेलुया ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ बैतलहम है ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਿਖ ਸੀ ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ हाकम निकले, तेरे विचों दी हाकम निकले। आमीन हालेलुया हालेलुया तो बहुत सारी बरकत दे जानी कि ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि भी परमेश्वर ने ही ठहराया कि यीशु मसीह ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ बैतलहम ਚ ਹੋਏ। आमीन हालेलुया ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਆਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਬੇਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਉਬੇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੀੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। जशी तो बाद दाऊद आता है तो दाऊद तो बाद आत्मिक पुत्र मसीह आता। आमीन हालेलुया हालेलुया तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ बैतलहम है ਉਹ दाऊद ਦਾ ਘਰ है। आमीन हालेलुया ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ दाऊद ਕੌਣ ਸੀ? दाऊद ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ। हालेलुया दाऊद ਇੱਕ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਸੀ। आमीन हालेलुया ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਹ ਜੋ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। हालेलुया बात ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਤਲਹਮ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੈਤਲਹਮ ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਤਲਹਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬੈਤਲਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਿਕ ਬੈਤਲਹਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ तो ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਬੈਤਲਹਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਛੁਪੇਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਤਲਹਮ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਤਲਹਮ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਹ ਬੈਤਲਹਮ 'ਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਾ ਬੈਤਲਹਮ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਜੂਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਤਲਹਮ ਚ ਆਏ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹ 3 ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 3 ਮਜੂਸੀ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 3-3 ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਚ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਮਜੂਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 2 ਸਾਲ। 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪश्चिम ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪश्चिम ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਦਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੁਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਰਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਚਰਨੀਆਂ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਨੀਆਂ ਸਜਾਈ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਜਾ ਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਜੂਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਚਰਨੀ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜੂਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੇਡਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਜੂਸੀ ਆਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਾ ਤੱਕ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸੀ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਾਨੀ ਕੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸਰਾਇਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਜਬ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
सकते जे बाइबल के अंदर जे तुसीं खोजबीन करने वाले हो, बाइबल पढ़ने वाले हो, प्रकाश नूं जानने वाले हो, परमेश्वर का डर प्यार तुहाडे जीवन च है तो मसीह का जन्म मैं दसदा खोज तुसीं करियो। हालेलुया। मसीह का जन्म अप्रैल या मई के महीने च हुंदा। हालेलुया। प्रभु तुहानूं बहुत सारी बरकत दे। तुसीं जानते हो उस मेमना क्या गया? कौन कौन जानता है? हालेलुया। जब यूहन्ना ने देखा उसने क्या है परमेश्वर का लेला जो जगत के पाप चुक के जा रहा है। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं कि मेमना जड़ा है वो किथे पैदा होता है? चरनी च। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो खुरली च क्यों जन्म लिया? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੁਰਲੀ ਕਹਿ ਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਲਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। हालेलुया। और रोमन कैथोलिक का बड़ा दिन देखो तो बड़ा दिन जो कि सर्दियां च आ रहा है पर ठंड। हालेलुया। ये कदों शुरू होया? निशन सभा तो शुरू होया है। हालेलुया। जदों मसीहत नूं रोमन बाद च लियांदा गया। हालेलुया। ते निशन सभा तो शुरू होया ते सूरज देवता दा एक त्योहार सी। हालेलुया। वो सूरज देवता की आराधना करने वाले सी। वो सूरज देवता को अपना परमेश्वर कहते सी पर बाद में उन्होंने मसीहत को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। पर जो सूरज देवता की आराधना करते सी वो 21 तो लैके 25 तारीख तक वो सूरज देवता की आराधना करते सी। हालेलुया। पर जिस तरह ही उन्होंने मसीह धर्म को ग्रहण कर लिया तो उन्होंने अपने रीति रिवाज अपने दिन त्योहार वो सारा कुछ नहीं छड्डिया। हालेलुया। तो ਅਸੀਂ देखते हैं कि उन्होंने उसे दिन ही यीशु मसीह का दिन मनाना शुरू कर दिता। अपने दिन के उत्ते ही उदा दिन रख दिता। हालेलुया। आज का दिन केड़ा है? सूरज देवते का त्योहार का दिन है। हालेलुया। पर जब उन्होंने मसीहत को ग्रहण किया उन्होंने अपने धन छड्डे नहीं। उन्होंने क्या आओ असी इस दिन को परमेश्वर के पुत्र के दिन करके मनाते हैं। हालेलुया। और तुम बहुत सारी बरकत दे। इसी तरह सब उन्होंने नाल सहमत हो गए। हालेलुया। जब उन्होंने कहा कि भाई असि इसे दिन के अंदर ही यीशु मसीह का दिन मनावांगे सारे सहमत हो गए। हालेलुया। प्रभु तुम बहुत सारी बरकत दे। पर यीशु मसीह इस दिन नहीं होया सी। हालेलुया। तुसी देखते हो कि आज भी जे आज के बड़े दिन में तुसी देखते हो तो आज तुसी देखो कि किवें मनोरंजन किए जाते हैं। हालेलुया। इत्थों तक कि लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मनोरंजन करते हैं, पार्टियां कीतियां जांदियां हैं। हालेलुया। आज मसीह के जन्म का स्थान जिहड़ा है सेंटा क्लॉज ने ले लिया। हालेलुया। सब तो ज्यादा वो यीशु मसीह नूं नहीं मानते, वो किहनूं मानते हैं? सेंटा क्लॉज। हालेलुया। पर सेंटा क्लॉज का बाइबल के नाल कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। जेड़ा घर वो बुजुर्ग जा टोपी पा के घूमता है ओदे नाल कोई भी बाइबल का लेना देना नहीं है। ना ही यीशु मसीह का ओदे नाल कोई लेना देना। हालेलुया। तुसी जानते हो कि इस चीज ने पूरे संसार नूं ही गड़बड़ च पा के रख दिया। हालेलुया। आज पूरा संसार ही की हो गया? गड़बड़ दे विच पै गया। आज तुसी देखोगे 24-25 तारीख को तुसी देखना कि जड़ा भी कोई चर्च च जावेगा गीत गावेगा डांस करेगा नचेगा ड्रामे करेगा। हालेलुया। वो सोच रहे हैं कि असी मसीह का दिन मना रहे हैं पर यह मसीह का दिन है ही नहीं। हालेलुया। ऐ तां रोमन कैथोलिक दा वो तो सूरज देवता की आराधना करते सी आज वही दिन है। हालेलुया। आज लोग रीति रिवाज वगैरह हो गए। हालेलुया। अपन बहुत सारी बरकत दे जिन्हें भाई गीत गा रहे सी कि हिरदे नूं सजाण दी गल सी
ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਸਜਾ ਲਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਚਰਚ ਅੱਜ ਚਰਨੀਆਂ ਸਜਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਦ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਢੋਲ ਧਮੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੀ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਨੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਿਖਤ ਸੀ ਰਾਹੇਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰਾਹੇਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਉਹ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਹਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਰ ਸਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮਰਦ ਉਸਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਣ, ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਤੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਔਰਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਘੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਗਮਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੜੀ ਆਣ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਮਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਠੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਐਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕਠੋਰ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਜਣੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਠੋਰ ਹਕੂਮਤਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਭ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਯੂਸਫ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਤਲਹਮ 'ਚ ਪੁੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬੈਤਲਹਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਜਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।
इस तरह उस समय ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਈ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਗਧੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਭਿਆਨਕ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਭਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। तो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖੱਚਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਉਹ ਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਸੀਹ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਸੀਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ, ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਮੀਨ ਕਿਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਵੀ ਕਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ क्योंकि मसीह ने जन्म ले लिया हालेलुया प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਸੀਹ ਹਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਚਰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਚਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੂਕਾ 2:8 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਰਵਾਹੇ ਸਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਿਖਤ ਕੀ ਹੈ ਲੂਕਾ 2:8 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਰਵਾਹੇ ਸਨ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਮੀਨ ਕਿਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਰਵਾਏ ਸਨ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਮਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਿਖਿਆ ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ ਆਮੀਨ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਬਰਫੀਲਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕੇ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆਮੀਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਵਾਹੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੂਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਨੰਦ ਹੋ ਕਿ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, छुटकारा देना है, तो बहुत हलीम बन गया है। हालेलुया उन्हें सब तो ज्यादा हलीम बन गया, सब तो छोटा बन के आया तो उन्हें चरनी च जन्म दिया। हालेलुया ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਚਰਨੀ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਿਫਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਸੀਹ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਰਜਾ ਮਸੀਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਪਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਪਹਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪੰਨੀ ਲਗਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਹਾਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਪਹਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਉਹ ਉਪਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਦੀਕਿਆ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਈਸਟਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ, ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ, ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕਠੋਰ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਿਲ ਚੁਕਵਾਤੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਕੌਣ ਮਰਿਆ? ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਹੂ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਚੁੱਕ ਕਿਨੇ ਲਈਆਂ? ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जनवरी तो शुरू होते ने, दिसंबर फिर मुड़ के जनवरी पे आएंगे। हालेलुया। अगे नहीं बढ़ते, पर यीशु मसीह का सदीपक जीवन लेके आया है। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਕਸ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭੈਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ। ਕਿਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਯਹੋਵਾ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਓ। ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।